الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول ابو ایوب انصاری نے دعوت کی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کس نے؟ ابو ایوب انصاری نے. میرے آقا کو دعوت کی. گھر میں مشورہ ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا جائے، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ والوں کا جب ہمارے گھر میں گزر ہوگا، اللہ والے کا ہمارے گھر میں قدم گرے گا، نیک لوگوں کا ہمارے گھر میں قدم گرے گا، نماز پڑھنے والوں کا میرے گھر میں قدم گرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا میرے گھر میں قدم گرے گا، تسبیح و تلحیل کرنے والوں کا میرے گھر میں قدم گرے گا، اللہ والوں کا قدم گرے گا تو ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی برکت نازل ہوگی، اللہ کے معصوم سکینہ کا نازل ہونا ہوگا. اللہ والوں کو بار بار بلانا چاہیے، اللہ والوں کو اپنے طرف مائل کرنا چاہیے. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ والوں سے محبت کیا گویا اس نے محمد سے محبت کیا، جس نے محمد سے محبت کیا جس وہ گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کیا ہے. اب سنو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے، آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حسن حسین کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ایوب انصاری خدمت اقدس ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو ایوب انصاری تشریف لائے ہیں. کہا یا رسول اللہ گو، یا حبیب اللہ، آپ کے اوپر میں بھی قربان جاؤں، میرے ماں باپ بھی قربان جائے، میرے عزیز و اقارب قربان جائے، میرے پورے خاندان آپ پر قربان جائے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا بھی آپ کے ساتھ میں 2 صاحب کا گویا 3 شخص کا میرے گھر میں دعوت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب سنو میرے آقا کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری پہنچ کر کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی میرے گھر میں 3 ساتھی کے آپ کے لے کر دعوت ہے. ابو ایوب انصاری نے اور میرے آقا کو دعوت کر دی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کیا کر دی؟ دعوت کر دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب سوچ میں گر گئے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں کھانے کا دعوت ہے، میں اپنے ساتھ میں کس کو لے کر جاؤں؟ اللہ اللہ، میں کن کو ساتھ میں لے کر جاؤں؟ ابو ایوب انصاری نے دعوت کر دی ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ساتھی کو دعوت کر دی ہے کہ اے صحابیو، ارے سنو سنو، تم میرے ساتھ میں شام کو چلنا، پھلا بن پھلا کے گھر میں شام کے کھانے کی دعوت ہی. اللہ اکبر. اب جو ہے ایک ساتھی کو ساتھ میں لیے اور راستہ سے چلتے جا رہے ہیں. دوسرا کس کو بولو، دوسرا کس کو بولو، کون سے صحابی کو بولو، کون سے متی کو بولو، کون سے اللہ والے کو بولو، اور چل رہے ہیں. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کو ساتھ میں لے کر مدینے کے گلی میں چلتے جا رہے ہیں
कोई सहाबी अगर मिले मुनासिब तो उनको साथ में लेकर अबू अय्यूब अंसारी के घर में पहुँचूँ। अब सुनो, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने के गली में चल रहे हैं। एक सहाबी रसूल को साथ में लेकर मदीने के गली में चलते जा रहे हैं, मदीने के गली में चलते जा रहे हैं। देखते क्या है, अबू हुरैरा मदीने के गली में पेट के बल लेटे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, कौन? अबू हुरैरा जो है पेट के बल मदीने के गली में लेटे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम यहाँ मदीने के गली में क्यों लेटे हुए हो? जबकि मेरे नबी ने फरमाया, सबसे ज़्यादा रावी, मेरे नबी के जानने वाले, सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब अबू हुरैरा को जो है मेरे आका ने पूछा, अबू हुरैरा आप क्यों इतना जो है परेशान है, क्यों पेट के बल लेटे? मेरे आका के सामने अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलुल्लाह गो, या हबीब अल्लाह गो, मेरे पेट में न दाना है न पानी है, मेरा पेट और पेट भूख की वजह से मिल चुका है, न मेरी बात करने की ताकत है, न मुझे खड़े होने की ताकत है, न बात करने की मेरे अंदर सलीका है, न बात करने की मेरे अंदर में दम है, न मेरे अंदर खड़े होने की ताकत है। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा कोई घबराने की बात नहीं, अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह का एहसान मनाओ कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अहादीस पाक के अंदर आता है कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में 3-3 पत्थर बांध कर बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि दोपहर के वक्तों में घर से निकलना मजबूर कर दिया है। इतनी भूख शिद्दत की लगी है कि मेरे आका घर में रह नहीं पाए। ठीक दोपहर के वक्त में चल दिए हैं, रास्ता में चलते जा रहे हैं। एक रास्ते से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं, दूसरे रास्ता से हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो, तवारीख की किताबों में लिखा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किए, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। मेरे नबी के सामने जब होते तो कहते अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, जब नबी करीब थे तब बोले या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, बताइए आप खाना खाए हो या नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, है अबू बकर उमर फारूक, बताओ कि तुमने खाना खाया है या नहीं? तो मेरे आका के सामने अबू अय्यूब जो है अबू हुरैरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी, हज़रत उमर फारूक ने भी अपने पेट का कपड़ा उठाकर जब बताए, अबू बकर उमर फारूक के पेट में पत्थर बंधा हुआ है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अबू बकर ने पूछा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह आपके ऊपर मैं भी कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप भी कुर्बान जाए या रसूलुल्लाह, आप बताइए आप खाना खाए है या नहीं? तो मेरे आका ने अपने पेट मुबारक का कपड़ा मुबारक को उठाते मेरे आका के पेट में 3 पत्थर बंधा हुआ ही। अल्लाह अकबर, कितना
3 पत्थर बंधा हुआ है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के बागात में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? अबू अय्यूब अंसारी के बागात में पहुँचते। अबू अय्यूब अंसारी को पता लगा है कि मेरे बागात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हुए हैं। अबू अय्यूब अंसारी दौड़ते दौड़ते हाँफते काँपते बागात में तशरीफ़ लाए। मेरे आका के सामने खजूर का पूरा टहनी को तोड़ करके मेरे आका के खिदमत में पेश कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका की मोहब्बत देखो, मेरी आका से उल्फत देखो, मेरे आका से अबू अय्यूब अंसारी का चाहत को देखो, मेरे आका से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मोहब्बत में ज़रा गौर करो। ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ मेरे चैनल को सुनने वालों, ऐ हमारे बयान को सुनने वालों, ऐ हमारे भाइयों, हमारे बुजुर्गों, माँ और बहना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा खजूर का तोशा को यानी डल को तोड़ के खिदमत में पेश कर दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, फरमाने लगे, ऐ अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, तुमसे मैं भी खुश हूँ, तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे खुश है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान, ऐ अबू अय्यूब तुमसे मैं भी खुश हूँ, तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे खुश है। और अबू अय्यूब अंसारी, तुमने पके पके तोड़ कर लाते, कच्चा कच्चा को क्यों तोड़ कर लेकर आ गए? कच्चे का क्या काम था, पके पके को तोड़ के लाना था। मेरे आका के सामने अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके ऊपर मैं भी कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप भी कुर्बान जाए। आपको पक्का पसंद है या कच्चा पसंद है मुझे तो पता नहीं, मैंने पूरे खजूर का टहनी को तोड़ के आपके सामने पेश किया हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ व दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं उन्हीं अबू अय्यूब अंसारी की जो है ये तो बागात की बात कहा, और जो मैं 3 साथी की दावत की बात आपके सामने पेश कर रहा था, अल्लाह ताला का कुरान खुद कहता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका